آل پاکستان ہوٹلز گیسٹ ہاؤسز اینڈ ٹورزم ایسوسیشن کوئٹہ سے کراچی، حیدرآباد، سکھر، سندھ، لاہور، پشاور، ملتان، مری، گلیات، گلگت بلتستان، ناران، کاغان، یعنی یہ پاکستان کے اس وقت 18 شہروں کو ہر صوبے میں موجود ہے۔ 12 کڑی سے کڑے حالات میں جہاں بجلی، پانی، گیس کا بحران ہے، ہم نے اپنی ریاست کو ریونیو دیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے تمام تاجروں نے اور ہم نے مکمل لاک ڈاؤن کیا اور بالکل ہم نے اس کی پاسداری کی۔ ہمارے پاس جو ملازمین ہیں 14-15 سال سے ہم ان کو تنخواہیں بھی دیتے رہے۔ ہمارے ذریعے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کڑے حالات میں ہمارے پاس اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں نہیں ہیں۔ 90% سے زیادہ جو ہمارے ہوٹل ہیں وہ کرائے کی رینٹ کی بلڈنگز میں ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کرایہ نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ خود کہتے ہیں، ان کو اس چیز کا ادراک، انہوں نے اپنی ہر پریس کانفرنس میں یہ ضرور کہا کہ یہ جو سیاحتی مقامات ہیں یہ ان 4 ماہ میں اپنے پورے سال کا راشن کا بندوبست کرتے ہیں، روزگار کماتے ہیں، جس میں سے 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو میں یہ پھر بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ یہ جو نافرمان اولاد ہے، یہ جو صوبائی گھومتے ہیں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ریاست کا بڑا ہوں اور یہ جو ساری ریاست ہے یہ میری اولاد ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹورزم کو کھول دیں، لاک ڈاؤن ختم کریں، تو پھر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ جو صوبائی گھومتے نافرمان اولاد کا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ ہمارے معاشی قتل کے درپے ہیں کہ انہوں نے بالکل جو ہے اس کے اوپر کام نہیں دھرے۔ آج 2 ماہ گزر چکے ہیں، پیچھے 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ اگر یہ 2 ماہ میں بھی لاک ڈاؤن نہ کھولا گیا تو جو سیاسی مقامات کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ممبران ہیں، وہ بالکل پھاٹوں پہ آ جائیں گے۔ تو اس میں یہ صورتحال بنتی ہے۔ ویسے بھی ہمارے معاشرے کا مزاج ہے کہ زندہ لوگوں سے روٹی چھین کر جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی بڑی دیگیں پکائی جاتی ہیں اور فوٹو شوٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پالیسی جو ہے اب تک گورنمنٹ فوٹو شوٹ نہیں ہے۔ اب یہ انڈسٹری جو ہے تباہی کے دانے پہ پہنچ چکی ہے۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ٹائم فریم حکومت کے پاس نہیں ہے کہ یہ کورونا کب ختم ہوگا؟ جب کوئی ٹائم فریم آپ کے پاس نہیں ہے، چائنا میں یہ ووہان سے ختم ہوا، بیجنگ میں دوبارہ شروع ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم فریم نہیں ہے تو اس کا سب سے بہترین SOPs ہے۔ یہ SOPs کے اوپر امپلیمنٹ کروا کے آپ تمام کاروبار کو کھول دیتے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہسپتال نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اتنے لاکھوں خاندانوں کی حفاظت کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی پلان ہے؟ بات یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انڈومنٹ فنڈ میں 1 ارب روپیہ رکھا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جب مر جائے گی مخلوق کو انصاف کرو گے، وہ انڈومنٹ فنڈ پھر آپ کس کو دیں گے؟ پھر آپ وہی چادریں چڑھائیں گے لوگوں کی قبروں کے اوپر؟ تو صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہمیں مدینے کی ریاست کھا کے ہمارے آپ میں کوفے کا ٹکٹ کمایا ہوا ہے۔ اور مدینے کی ریاست میں تو حکمران راتوں کو بھیس بدل کر جاتے تھے عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے، تو ہم تو خود اپنی تکلیف لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہمارے پاس اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی ریلیف، کوئی بیل آؤٹ پیکیج، کسی قسم کا کوئی بیل آؤٹ پیکیج ہمیں نہیں ملا۔ جو بگ بینک ہیں، جو بڑی انڈسٹریز ہیں، جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری ایک تگڑی انڈسٹری ہے، پراپرٹی انڈسٹری ہے، جن کے ساتھ لوگ زمانے والا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو بالکل ریلیف دے دیا گیا ہے، بیل آؤٹ پیکیج دے دیا گیا ہے، ان کو نوازا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے حکومتوں کا مدیرہ رہا ہے۔ لیکن ہم جو سفید پوش لوگ ہیں جو کسی جگہ کے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، وہ ہم سفید پوش لوگوں کے لیے حکومت ہمارے ساتھ توتیلی ماجر سے سلوک کر رہی ہے۔ تو ہمارے کچھ مطالبات ہیں جو ابھی تک نہیں مانے گئے، وہ ہمارے مرکزی صدر صاحب بیان کر دیں گے۔ ہم نے ہر فورم پہ، ہر جگہ پہ زنجیر عمل آ کے دیکھ لیا۔ ہم لوگ آج اسی لیے آئے ہیں کہ ہم نئی میر صاحب کے ساتھ 18 تاریخ کو ہارن بجاؤ، حکومت جگاؤ، جی حکمران جگاؤ۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حالت میں نئی میر صاحب ہمیشہ کسی بھی تاجر طبقے کی ہمیشہ آواز بنے ہیں اور ہمیشہ راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں۔ تو ہمیں نئی میر صاحب کی قیادت پہ پورا اعتماد ہے۔ تو میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حالت میں اللہ تعالیٰ اتنا زور دے دے کہ حکمرانوں کے سوئے میں ضمیر جاگیں اور وہ ہماری آواز کو سن سکیں۔ تو ہمارا روڈ میپ کوئٹہ سے لے کے کراچی، حیدرآباد، سکھر، سندھ سب لوگ یہاں پہ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں سے ہمارا قافلہ نئی میر صاحب کی قیادت میں روانہ ہوگا۔ آگے سے جتنے ہمارے ممبران ہیں، جتنے شہر ہیں، وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، کیونکہ یہ دھرنا کلچر فروغ پا چکا ہے۔ یہاں پہ مزاج بن چکا ہے کہ جب تک آپ دھرنا نہیں دیں گے تو آپ کی سنوائی نہیں ہوگی۔ ہم بڑے پرامن لوگ تھے، ہم نے ہر طرح سے کر کے دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کا روزگار اسٹیج پہ لگا ہوا ہے۔ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہمارے مرکزی صدر صاحب جو نہیں مانیں گے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ کو روڈ میپ بھی دے دیں گے۔ تمام دوستوں کا ایک بار پھر السلام علیکم۔
दोबारा तमाम साथी भाइयों का साथीदार का शुक्रिया। मेरा नाम गुलरेज है जी, मैं आल पाकिस्तान होटल्स गेस्ट हाउस एंड पेट्रोल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, जो कि जिस तरह के चैनल साहब ने बताया पूरे पाकिस्तान में हमारी मीटिंग फैली हुई है। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, उनको अभी तक ना माना गया, ना एड्रेस किया गया, ना ही सुना गया, और लाली को अब लारा लगा के कल करके ये 3 माह 4 माह गुजर चुके हैं। मज़ीद 1 से 2 माह हमारे रह चुके हैं टूरिज़्म के लिए, और उसके बाद बाकी तो जो मुतालबात हैं हमारे वो बड़े जेन्युइन हैं, वो भी मैं आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि हम बिजली के बिलों में जनाब आप लोगों को टैरिफ को जो है वो रियायत दे रहे हैं। तो जनाब गुजारिश है इस फोरम से हुकूमत वक्त को कि सिर्फ सिंगल फेज़ मीटरों को ये रियायत दी गई, 3 फेज़ जितने भी कमर्शियल मीटर हैं उनको रियायत दी गई, और जो सिंगल फेज़ है वो पूरे पाकिस्तान के शायद 5 से 10% होंगे कमर्शियल मीटर, बाकी तो तमाम इंडस्ट्रीज है वो 3 फेज़ पर डिपेंड करती है, और उनके किराए भी भारी हैं, बहुत ज़्यादा किराए हैं, जो कि 6 माह के मैं हमारी मुतालबा गवर्नमेंट से कि 6 माह के किराया कम से कम गवर्नमेंट जो है वो जो बिल्डिंग मालिकान है उनको दिया जाए या उनको उनसे माफ़ करवाया जाए। एक दूसरा ये कि बिजली के बिलों में जितनी भी जो रियायती 3 फेज़ कनेक्शन है वो हमें दिए जाए। एक और बात, बिजली गैस के बिलों में तमाम टैक्सों को खत्म किया जाए, महकमा गर्दी से निजात दिलाई जाए, और टूरिज्म का बाकायदा कोई एक कुल वक्ती टूरिज्म मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया जाए। ये मुशीरों से काम नहीं चलेगा, जिसके पास भी दें एक कुल वक्ती उसको इख्तियार दें कि ये फैसला साजी का इख्तियार उनके पास होगा, और पूरे मुल्क में टूरिज्म के लिए एक कानून बनाया जाए। और आखिरी बात नहीं साहब के साथ से बैठे तो हम फायदा उठाते हैं, एक तो हम उनके साथ बिल्कुल पूरी तरह साथ हैं, और यहाँ से इंशाल्लाह एक महबूब काफिला चलेगा पार्लियामेंट का हाउस के बाहर जो है। मेरा इनसे एंडोर्स करते हुए आगे चल के मैं ये हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह पहले भी मैं कह चुका हूँ कि या तो खुदकुशी हलाल करार दे दीजिए, और या फिर वहाँ पे खुद सोजी की इजाज़त देंगे, हम वहाँ पे खुद सोजी करेंगे, वापस नहीं आएंगे, और या ये हमारे जो मुतालबात हैं इनको माना। अच्छा ये बता दीजिएगा कि अभी तक जो है वो काफ़ी सारे मार्क गुजर चुके हैं, आप लोग तो किस फॉरम तक गए, किस फॉरम में किस टाइप की यकीन दहानियाँ आपको कराई कि आप अभी तक चुप बैठे रहे, और अब नई मीर साहब निकले हैं तो आप उनके पीछे तो आ गए, ठीक है निकलना बंद आपका जो है वो राइट भी है, लेकिन अभी तक आपने क्या किया, इतना से ये बर्दाश्त करते रहे? इसमें शामिल कर लें इसलिए कि दूसरी पारी में 15 जुलाई तक का टाइम दिया था, अगर 15 जुलाई को ये बोल देते हैं तो फिर आपका क्या रहेगा, मतलब फिर भी इस तहरीक में शामिल होंगे? तो आपको इस तहरीक में शामिल होने के लिए नई मीर साहब ने बुलाया, नहीं मीर साहब ने आपको बुलाया इस तहरीक में शामिल होने के लिए? सबको दावत दिया, लेकिन प्रॉब्लम तो सबसे है। मैं वाइंड अप कर लूं फिर सवाल कर वर्षा अब जरा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मीडिया की आंख ने, कैमरे की आंख ने और पाकिस्तान की आवाम ने देखा है कि ताजर बरादरी से वाबस्ता कौन कौन से तबकात कितने मुतासरा हैं हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और मुआश और मईशत दुश्मन पॉलिसियों और ताजर दुश्मन पॉलिसियों की वजह से। कोरोना वायरस को लेकर मार्च में पहला केस आता है, और आज 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। हमने कोरोना ही के साथ जिंदा रहना है, कोरोना ही के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और एक गरीब मुल्क और वो मुल्क जहाँ पर 25% लोग फतेह गुरबत से नीचे और 25% फतेह गुरबत के करीब अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हों, वहाँ पर मुझे ये बताएं कि इस किस्म के लॉकडाउन और इस तरह मईशत के पहिए को रोक दिया जाना और SOPs का अभी तक तमाम सेक्टर्स के लिए ना बनना, यानी अभी तक SOPs बनाए नहीं किए। आपने जो सवाल किया कि आप किन किन लोगों से मिले हैं और किन किन लोगों से बात की है, मैं इसका बड़ा वाज़ेह आपको जवाब देता हूँ इनके बिहाफ पर कि ज़ाहिर है जब ये मिले होंगे इन्होंने यही कहा होगा ना कि हमारे SOPs बनाएं हमारे साथ बैठकर और हमारे कारोबार को खोलें। तो क्या हुकूमत ने इनको कोई SOPs का कोई पर्चा, कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज दी है कि ये SOPs है पहले इसकी आप मशक करके लाए? नहीं, यानी हुकूमत तो किसी मामले में संजीदा ही नहीं है। और एक तरफ तो मईशत तबाह हाल है, दूसरी तरफ जो है वो गवर्नेंस कोई नहीं है। ओ भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आपका जनाजा तो नहीं है जो आप इसको छोड़ नहीं सकते यार? अगर आपसे मुल्क नहीं चल रहा, हमें रोज एक खलल आना है, ओ भाई छोड़ो इस कुर्सी को,
آپ تو سوئے ہوئے ہیں. ہم کبھی کہتے ہیں ہارن بجائیں گے, آپ کو جگائیں گے. لوگ پوچھتے ہیں آپ نے ہارن بجائے اور یہ بیدار نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ میں اعلان کرتا ہوں اگر ہمارے ہارن بجانے کے بعد بھی یہ بیدار نہ ہوئے تو ہم پاکستان کے تمام تاجر اور تمام تجارتی متاثرہ تنظیمیں اس حکومت کا بینڈ بجانے کی تیاری شروع کر دیں گے. ہم ان کا بینڈ بجا دیں گے انشاءاللہ. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, یہ کوئی سلیقہ ہی نہیں ہے. کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ کیا مہذب ملک ایسے آگے بڑھتے ہیں؟ کیا ریاست جو ہے وہ اس طرح اپنے شہریوں کو ذلیل و رسوا کرتی ہے؟ کیا ریاست تجارت, صنعت, زراعت ہر شعبے کو اس طرح تباہ و برباد کرنے میں تلی ہوتی ہے؟ کیا اس طرح یہ ملک چل سکتا ہے؟ کیا بے روزگاری کا جو طوفان ہمیں نظر آ رہا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہمیں پاکستان کا ڈیفالٹ کیا ہوا تاجر اور بزنس نظر آ رہا ہے, اس کی بحالی کا کیا روڈ میپ ہے؟ ہمیں بتاؤ, ہمیں بتایا جائے کہ کیا روڈ میپ ہے. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم احتجاج کر رہے ہیں, ایک بڑا احتجاج کر رہے ہیں اور اس کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کوئی ابھی تک حکمرانوں کی طرف سے سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی کہ ہم سے رابطہ کیا جائے اور ہمیں سمجھایا جائے اور ہماری بات کو سمجھا جائے. کوئی سنجیدہ رابطہ نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں, یہ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. آپ عوام کا, ہر پاکستانی کا اب یہ اولین فرض ہے, اب یہ اولین فرض ہے کہ ان کو جگانا ہے, ان کو جھنجھوڑنا ہے اور ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے. ہم ان کو جگانے جا رہے ہیں, جھنجھوڑنے جا رہے ہیں. اگر یہ ہمارے ہارن بجانے سے بھی نہیں جاگتے, نہیں اٹھتے, سوئے رہتے ہیں, تو پھر ان کو ہم اٹھائیں گے اور اٹھا کر ہم راول ڈیم میں جا کے پھینک دیں گے. ان کو وہی دریا, ان کو وہی ڈیم ملک کر دیں گے. ہمیں ایسے حکمران نہیں چاہیے. ہمیں ایسے حکمرانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسے حکمرانوں کی جن کو ہماری پریشانی سے کوئی واسطہ نہیں. آپ نے ہمیں پریشان کیا, آپ نے ہمیں مصیبت دی, آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہم پر جبر کیا, آپ نے ہم پر ظلم کیا. ہم وہ تمام پریشانیاں, وہ تمام غم جو آپ نے ہمیں دیے ہیں, ہم وہ تمام غم آپ کو سود سمیت اسلام آباد میں لوٹانے کے لیے آ رہے ہیں. ہم وہ آپ کو واپس کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو لہذا میں اعلان کرتا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس تحریک کو شامل ہو کر تقویت دی, طاقت دی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حمایتی جو تنظیمیں ہیں ان کی ہر روز تعداد بڑھ رہی ہے. لوگ چوک در چوک ہماری اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 16 جولائی کو ہم یہاں پر کیمپ لگانے جا رہے ہیں. نہیں, فیصل چوک نہیں, ہم پریس کلب کے باہر کیمپ لگائیں گے اب, کیونکہ وہاں پر پرابلم ہے, وہاں پر میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی مال روڈ پہ. تو ہم پریس کلب پہ کیمپ لگانے جا رہے ہیں 16 کو, جہاں ہماری تمام حمایتی تنظیموں کے نمائندے آئیں گے اور ہم کورونا SOPs کے مطابق وہ کیمپ لگائیں گے. اور پھر وہاں پر ہم اپنا فائنل جو اعلان ہے وہ کریں گے. اور آپ کے سامنے 18 تاریخ کو اپنا جو روانگی کا ٹھوکر دیہات میں سے پلان ہے وہ آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جگانے جا رہے ہیں, نہیں جاگیں گے تو اٹھا کے پھینک دیں گے راول ڈیم میں. جاگنے میں, فریش ہونے میں, موشن ہونے میں کتنا ٹائم آپ دیں گے اس کے لیے؟ دیکھیں جی, ابھی تک تو ٹائم ہی دیا ہوا ہے نا. 18 جولائی کو جا رہے ہیں نا, تو ابھی تک وقت چل رہا ہے نا. ان کو آگے کتنا ٹائم دے رہے ہیں؟ آگے کیا ٹائم ہونا ہے؟ آگے پھر جو ہونا ہے نا وہ ٹائم نہیں ہونا, وہ پھر جو ہونا ہے پھر وہی میں ہونا ہے, جو ہونا ہے پھر وہی میں ہونا ہے. فیصلہ لے کے جا رہے ہیں بھائی ہم تنگ ہیں, ہم اتنے تنگ ہیں, ہم اتنے آوازار ہیں, ہم اتنے بیزار ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. ہمارا جینا جو ہے وہ دوبل ہو چکا ہے. ہمارے بچوں کا رزق کمانا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے. ہم اپنے پیٹ کے لیے جا رہے ہیں, ہم روزی روٹی کے لیے جا رہے ہیں, ہم کوئی سیاست کرنے نہیں جا رہے. پھر جو ہوگا وہ ہمیں دیکھیں گے, بہت سارے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. یہ بتائیے گا جس طرح آپ کی تحریک جو ہے وہ دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے, ایسوسیشن کے علاوہ جتنے
ताकत तंजीमें हैं वो भी आपके साथ जो है रास्ते में है, तो क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपकी सतह जो मजबूत हो चुकी है, क्या हुकूमती सतह में भी किसी ने आपको कोई रोकने के हवाले से, कोई मुज़ाकरात करने के हवाले से बता दिया अभी आप लेट आए कोई आपका मेरे साहब ये बता दें कि शादी हाउस वालों ने कल बहुत बड़ा पावर शो किया, लेकिन उनको 2 रोज का वक्त दिया गया। अगर उनके मुज़ाकरात भी मुतालबात मान लिए जाते हैं, इन लोगों के मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो फिर क्या लायामन होगा? फिर आप समझते हैं कि आपकी यार देखिए, अगर मुतालबात मान लिए जाते हैं तो हमें कारोबार करने का शौक है, हमें एहतजाज करने का तो शौक ही नहीं है। मुतालबात मान लें यार, हुकूमत के लिए बड़ा आसान हाल है। हमने अपने मुतालबात पेश किए हैं, हुकूमत मुतालबात मान ले, हमें अपनी दुकानों पर बिजनेस पर बैठने का मौका दे, हम कारोबार करें। अकेले इस्लामाबाद जाएंगे फिर यार जब हमारे लिए मुतालबात मान लिए गए तो हम इस्लामाबाद क्या लड़ने जाएंगे? वैसे अगर आपने आगे मेरे साथ मरी जाने मेरे साहब ये बता दें, ये इल्ज़ाम लगाया गया पीटीआई ट्रेडर विंग की तरफ से कि ये जो ताजर लोग एहतजाज करने जा रहे हैं, हॉर्न बजाने जा रहे हैं, ये अपने सियासी अकाओं के नाकाम एजेंडे की तकमील के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो कोई अपोजिशन से वाकई है कोई राब्ता शाब्ता, ये वैसे खुद ही आ रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक तो आपने ये कहा कि उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया, तो जिनका आपने नाम लिया है जिस जमात का, वो तो वैसे ही इल्ज़ाम खान के नाम से मशहूर है, तो वो उनका तो काम ही इल्ज़ाम लगाना है, उनको छोड़ें। बाकी जहाँ तक अपोजिशन पार्टीज का ताल्लुक है, हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको दरख्वास्त की थी, अपील की थी कि आप भी हमारे एहतजाज में शामिल हो, क्योंकि देखिए अपोजिशन का काम है ये। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ, अपोजिशन का काम है कि दुखी आवाम जो है उसके जख्मों पे मरहम रखना अपोजिशन का काम है। तो हम फिर आज अपील करते हैं, आपके चैनल्स की वसादत से अपील करते हैं कि अपोजिशन रहनुमा भी शामिल हों। हमें क्या एतराज़ है? देखिए ये एहतजाज जो है ये हमारे एजेंडे और हमारे मुतालबात पर हो रहा है, अपोजिशन के एजेंडे या मुतालबात पर नहीं। अगर अपोजिशन को हमारा एजेंडा और हमारे मुतालबात दुरुस्त करते हैं तो वो आए और हमें सपोर्ट करें। मेरे साहब ये बता दें कि आप लोग गैर सियासी हैं सब। एक तरफ जब नवाज शरीफ आपसे टैक्स मांगता है तो आप इमरान खान की तरफ चले जाते हैं, जब इमरान खान टैक्स मांगता है तो इधर आ जाते हैं। दूसरा उन्होंने बात की है कि वज़ीर आज़म इस हक़ में है कि रेस्टोरेंट होटल खोले जाएँ, सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ है। आप सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़। देखें, हम तो अपने मुतालबात के हक़ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएं। उनसे कर रहे हैं ना, क्योंकि आप नहीं, आप तो जिस दिन खान साहब ने कहा कि एसओपी तैयार करवाए गए टूरिज्म के लिए, तो उससे अगले दिन ही केपी के गवर्नमेंट ने और बिल्किसानी गवर्नमेंट ने इनको दे दिए एसओपी दे दी। लेकिन वो दिन और रात का पता नहीं वो एसओपी अस्पताल के घोड़े के ऊपर गए हैं जो 2 माह हो गए और अभी तक वापस तैयार होके नहीं है। जब गवर्नमेंट नहीं उसके ऊपर एक्शन लेगी तो जाहिर है एहतजाज ही करेंगे और क्या करेंगे? नहीं, सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़। देखिए सूबाई हुकूमतें, इमरान खान साहब जो है, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, उनपर वज़ीर आज़म तो किसी की वज़ीर आज़म है कि वो सूबाई गवर्नमेंट से अपने जो एसओपी हैं जो भेजे गए हैं उनसे बनवा नहीं रही। इसका मतलब क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमतों के ख़िलाफ़ आपका प्रोटेस्ट है। तो यार भाई बात सुने, बरसा इनको पिंग पोंग बनाया हुआ उन्होंने, कभी सूबाई हुकूमत, कभी मरकज़ हुकूमत, कभी फलानी हुकूमत, कभी टीमी हुकूमत। और मसले का हल करें, आप लोगों को काम करने दें, बिजनेस करने दें, कारोबार करने दें। आप लोगों को जो फुटबॉल बनाना बनाए, तो ये तो फुटबॉल बनाया हुआ है, मरकज़ में भी उन्हीं की हुकूमत है, सूबे में भी उन्हीं की हुकूमत है। फ्रॉड कर रहे हैं। आपके साथ आसिफ खान साहब बैठे हैं। खान साहब आपसे सवाल है कि 4 माह तकरीबन हो गए, 4-5 माह आपके शोबे को बंद हुए। आपके शोबे से पूरे मुल्क में रिलेटेड कितने लोग हैं, अप्रोक्सीमेटली उनकी तादाद कितनी है, और इन 4-5 महीनों में अप्रोक्सीमेटली कितनी अमाउंट का नुकसान हुआ है? जी हमारे जो है ना, हमारे साथ जो बेवास्ता हमारे साथ लोग जो खाना करते हैं वो बस्ती में 5 लाख है। 5 लाख लोग बेवास्ता हैं और बिला वास्ता जैसे हमारे वेंडर्स होते हैं, मीट वाला, लॉन्ड्री वाला, बेवास्ता जो है बिला वास्ता 20 लाख लोग हैं। यानी ये 20 लाख खानदान है जिसका रोजगार इन्होंने स्टेट से लगा दिया और ये अरबों की इन्वेस्टमेंट करके नुकसान, अरबों रुपए का नुकसान है। उसमें ये देखें कि ये पहले इमरान खान